يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا.
على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيف تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إن الحبيب المصطفى هو الشفيع والدعاء.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان، قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا، فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان، بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخال فأسرعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهاد فوقت ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي سلام علينا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا محمد يا مؤيد بنعمة صفاتي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا محمد يا مؤيد Mari sama-sama semua kita mengangkat kedua belah tangan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkapi pembacaan maulid kita dengan membaca daripada doa maulid. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan semua dari hajat dunia sampai hajat akhirat, insyaallah semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anugerahkan kepada kita semua syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بسرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا رب
ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam majlis kita, majlis rutinan kita. Alhamdulillah pada hari ini kita pun turut mengambil barokah dari datangnya bulan Rabiul Awwal
dengan membaca daripada maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diharap adalah barokahnya beliau, barokah yang tidak pernah ada habisnya, barokah yang mana kalau sudah mengena kepada diri kita, maka hidup kita akan selalu diberkahi dimanapun kita berada. Dan itulah keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliau satu tapi bisa mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Dari beliau yang satu tapi dapat memberkahi kita semua. Itu yang dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, habbah idza barakal maula talaqi hubub. Nabi kita Muhammad itu satu, tapi satu itu kalau udah diberkahi sama Allah, maka bisa mendatangkan banyak-banyak lagi keberkahan lainnya. Dari satu Nabi, tapi Nabi kita Muhammad ngajarin sahabat, sahabat ngajarin tabi'in, tabi'in ngajarin lagi orang-orang salafun sholihin, dari salafun sholihin ngajarin lagi generasi-generasi seterusnya, dan sampailah ajaran itu pada kita semua. Sumbernya dari berapa? Dari satu Nabi kita Muhammad SAW. Sumbernya satu dari Nabi, tapi ajarannya bisa sampai kepada kita semua hari ini. Dan alhamdulillah keberkahan itulah yang kita pada hari ini turut juga bersukacita dengan lahirnya manusia yang mulia ini, yang mudah-mudahan insyaallah sukacita kita ini adalah sukacita yang akan bersambung kebahagiaannya sampai akhirat kelak. Ibu, ada kegembiraan yang batasnya cuma di dunia, tapi ada kegembiraan yang mana itu akan membawa kita sampai gembira di akhirat sana. Adapun kegembiraan yang cuma di dunia, itu kegembiraan yang hanya membuat kita tertawa, terbahak, tetapi tawa dan bahak kita itu melalaikan kita dari Allah dan Rasul. Dimanapun kita tertawa, dimanapun kita bersukacita, namun di balik tawa dan sukacita ada kelalaian kepada Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah, tawa dan sukacita kita itu hanya sebatas di dunia saja. Akan tetapi jikalau tawa dan sukacita kita itu mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, tawa dan sukacita kita itu mengingatkan dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, menumbuhkan pula rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan bukan hanya Allah dan Rasulnya, tawa sukacita yang menumbuhkan rasa cinta kepada sesama kita, maka tawa dan sukacita itu akan bersambung kebahagiaannya sampai di akhirat nanti. Ya, kita ketawa, kita senyum, kita bahagia gara-gara apa? Maulid, gara-gara Nabi, gara-gara sukacita kita dengan lahirnya Nabi. Ini kan berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Apalagi tawa sukacita kita, oh tawa sukacita karena kita nyenengin orang tua, tawa sukacita kita karena kita bercanda dengan pasangan kita, suami kita yang halal bagi kita, tawa sukacita kita menyenangkan hati anak-anak kita, tawa sukacita kita mungkin menyenangkan kegembiraan di hati umat muslimin muslimat. Dengan mereka semua kita menjadi ingat bahwa tawa ini adalah tawa yang disebabkan karena Allah. Sukacita ini adalah sukacita yang disebabkan karena Allah. Apa yang akan kau dapat? Tawa ini akan nyambung di hari di mana semua orang nanti menangis, di hari di mana semua orang nanti sedang bersedih, di hari di mana semua orang nanti seolah putus harapan mereka, di hari di mana semua orang nanti benar-benar butuh kepada uluran tangan pertolongan, entah dari nabinya, entah dari siapapun yang mereka jumpa. Namun di hari itu ternyata tawa kita yang hari ini kita buat karena Allah dan Rasulnya justru menjelma lagi menjadi tawa yang bukan meneteskan air mata, tapi kita justru di akhirat bersukacita. Kalau Allah pertontonkan kau dulu di dunia pernah tersenyum bahagia, pernah tertawa bersukacita, lantaranku, lantaran Rasulmu, lantaran orang tuamu, lantaran pasanganmu, atau lantaran anak turunanmu, atau lantaran tawa teman-temanmu, semua yang kau lakukan karenaku, maka saksikan wahai hambaku, hari ini
wajahmu tersenyum. Hari ini wajahmu gembira. Dengan apa? Dengan balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nanti di akhirat. Karena di dunia pernah tersenyum, tertawa, sukacita karena Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan tawa sukacita kita ini bukan cuma di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, yang mana kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai dari kita amalan-amalan yang tersembunyi melebihi dari amalan-amalan yang dibuat secara terbuka. Allah lebih senang melihat amalan-amalan kita secara sembunyi daripada melihat amalan-amalan kita secara terang-terang. Apapun amalan kita, apapun kebaikan kita yang kita lakukan secara diam-diam lebih dicintai Allah dan Rasulnya melebihi amalan yang dilakukan secara terang-terang. Makanya sholat malam pahalanya lebih besar daripada sholat di waktu siang. Kenapa? Karena sholat malam itu gak ada yang lihat. Sholat malam antara hanya kita dengan Allah saja. Adapun sholat di waktu siang boleh jadi itu adalah waktunya banyak orang terjaga. Maka kita mau sholat duha, ada orang yang lihat, ada pembantu mungkin yang warawiri, ada mungkin pasangan yang masih melirik, masih melihat. Siapapun mungkin barangkali kita bisa ngelakuinnya di mana tempat. Tapi adapun sholat malam, sholat malam di kamar. Kadang-kadang pasangan masih tidur, tapi kita udah sholat, gitu kan? Atau barangkali kita ngerjain sholat gak ada yang tahu, siapapun, wala tetangga, wala teman, wala apa. Mungkin kecuali orang-orang yang di tengah-tengah sholatnya dia pasang status. Beda. Ada, beda. Jadi waktu malam udah khususiyah ya. Waktu malam itu sudah istimewa. Bisa sholat malam itu satu kemuliaan, ya, satu pilihan khusus. Tahu-tahu di tengah malam lagi sholat pasang status time tahajud. Keren ya, waktunya tahajud. Nah, ala hasabun niyah, kita nggak bisa langsung ngecap dia salah. Mungkin dia niatnya masang itu biar orang yang lihat juga tergerak. Namun kadang saya muncul pertanyaan, namanya kan saya manusia, ya. Kira-kira tengah malam yang lihat siapa? Kan saya manusia, saya mah jujur orangnya, gak suka bohong. Saya kalau ngelihat ya, kira-kira malam yang ngelihat siapa? Ya orang yang bangun. Tapi pertanyaannya yang bangun berapa banyak? Kan banyakan yang merem. Yang bangun yang udah kelewat waktunya. Yang ada, kalau mau pasang tahajud niatnya itu niat untuk menyemangati orang tahajud, pasangnya di waktu malam. Malam mau tidur ingetin. Mau bahasa Arab, datang sholatul lail. Bahasa Inggris, don't forget. Bahasa Inggris. Bahasa Betawi apa? Hah? Jangan lupa tahajud. Kalau bahasa Palembang, jangan lupa semayang malam. Nah, rasanya gitu, macam-macam. Orang bebas, tapi kapan kalau niatnya mau ngingetin? Mau tidur. Orang yang udah mau merem, niat, oh iya, jangan lupa tahajud, kan diingetin gitu. Oh iya, tapi kalau di waktu malamnya lagi dia tahajud, apapun niatnya, saya nggak mau menuding mereka semua niatnya itu untuk pamer dan lain, tidak. Tapi pertanyaannya, untuk apa? Sementara kau berpeluang meraih pahala yang besar di sisi Allah. Kau punya kesempatan besar meraih pahala besar di sisi Allah. Lantaran apa? Kau sholat di waktu malam di mana orang tidak ada yang melihat kecuali Allah. Gak ada orang yang tahu ibadahmu kecuali Allah. Gak ada orang yang melihat dari kebaikanmu kecuali Allah. Itu pahala besar. Beda sama pahala yang lain. Itu sholat malam. Begitu juga sedekah. Kata Nabi, shadaqatus sir tudfi ghadabur rabb.
sedekah secara diam-diam lebih dicintai Allah kan? Kenapa? Karena ternyata sedekahmu secara diam-diam itu mematikan, memadamkan api amarahnya Allah. Memadamkan api amarahnya Allah. Ibaratnya nih, kalau kita nih ternyata banyak dosa, kita terlampau buat salah, kita terlampau banyak buat kekhilafan. Masya Allah, mungkin di sana terletak dan terdapat murkanya Allah yang begitu luar biasa. Tapi ternyata murka itu bisa dipadamkan, amarahnya bisa dihentikan hanya dengan kebaikan yang kita lakukan secara diam-diam. Allah senang melihat hambanya yang berbuat hanya untuknya. Dan saat kita mampu bersedekah secara diam-diam, itu adalah salah satu terapi jiwa yang paling ampuh di dalam mendidik hati untuk ikhlas kepada Allah. Itu yang paling ampuh. Terapi jiwa yang paling ampuh di dalam mendidik diri ini untuk berbuat ikhlas kepada Allah. Berbuat diam-diam, berbuat nggak banyak orang tahu. Segitunya diam-diam nggak banyak orang tahu, itu pahala lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedekah. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang mungkin selama ini kita lakukan, tetapi muncul di dalam keinginan hati, dalam berbuat maunya dilihat. Nolong orang maunya dilihat, bantuin orang maunya dilihat, berbuat sesuatu apapun itu maunya dilihat. Seolah-olah penting label perbuatan itu siapa yang buat, kayaknya penting harus ada yang tahu kalau itu kita yang buat. Kita belajar dari hal-hal kecil. Mungkin kalau sedekah diam-diam, mungkin kalau sholat malam, paling tidak belajar dari hal-hal sepele, hal-hal kecil yang kita buat. Subhanallah, saya pernah bilang kan sama ibu-ibu, saya sampai sekarang mungkin akan terus ucap, ada orang tiap kali datang ulang tahun saya selalu ngasih hadiah buat saya, tapi nggak pernah mencantumkan namanya, identitasnya. Dan yang membuat saya terkagum bukan tentang apa yang dia lakukan terkait ulang tahun saya, dia kasih kado. Banyak orang ngasih saya ulang tahun, kasih kado saya banyak. Tapi kalau dia ini yang beda apa? Ngasih kado nilainya besar, tapi namanya nggak mau diketahui. Nilainya besar, nilainya nggak kecil. Istilahnya nih, kalau diikutin di zaman kita sekarang, ibaratnya hampir nggak ada orang yang kayak gitu. Karena pada umumnya orang kan minimal katanya kalau ngasih pengen didoain kan gitu. Biar ustazah kan kita ngasih bukan buat riak, tapi buat ustazah ingat kalau kita yang ngasih. Jadi ustazah kalau pakai ingat sama kita, katanya gitu kan. Nggak apa-apa, niatnya baik, semuanya masya Allah tabarakallah. Tapi untuk yang satu ini ngasih tapi nggak pakai nama, ngasih tapi nggak ketahuan, itu lebih membuat saya bertanya-tanya, siapa orang mulia itu? Siapa orang yang luar biasa itu? Di tengah zaman yang seperti ini, banyaknya orang yang begitu ingin, begitu haus apresiasi, tetapi justru dia tidak mengharap apa-apa. Karena ternyata mungkin mereka adalah tipe-tipe orang yang berbuat hanya semata-mata mengharap balasan Allah saja. Mereka cuma mau balasan Allah. Kita belajar kecil-kecil pelan-pelan. Bantuin teman, nolongin saudara. Jangan jadi orang yang suka pengennya paling disebut nama, paling diangkat nama, paling apa ibaratnya, paling terima kasihin oleh orang yang kita menolong dia, membantu dia dan lain sebagainya. Belajar dari hal-hal kecil gitu deh. Itu nggak tahu tuh kita yang nolongin hal-hal kecil nih. Kadang-kadang di dalam dunia kebaikan pun begitu kan. Kita bermajelis, kita berbuat kebaikan, khidmah sama Allah, khidmah sama Rasulullah di dalam kebaikan. Tetapi terkadang ada hal-hal mungkin tiba-tiba di tengah-tengah, ini kan contoh ya Bu ya, ini contoh. Di tengah-tengah kita sedang menjalankan tugas mulia itu, tiba-tiba
ada pipa bocor, airnya ngerembes kemana-mana. Iya kan? Orang nggak banyak tahu. Kebetulan kamu lewat, kamu lihat berembesan. Waduh, ini kalau didiemin airnya bisa ke umat, airnya bisa kena jamaah, bisa repot kan gitu. Karena dia lagi dalam tugas. Orang yang bertanggung jawab akan berinisiatif. Inisiatifnya apa? Cari cara gimana airnya tidak sampai ke umat. Ditutup pipanya, dijaga, kemudian airnya dibersihkan. Sebisa mungkin dia bakal menghalangi air untuk sampai ke umat, karena dia lagi dalam tugas. Subhanallah, orang gak ada yang tahu. Orang gak ada yang tahu. Itu pahala bisa jadi besar. Tapi ternyata begitu udah kelar acara, Masya Allah, sukses ya, Masya Allah, acara sempurna, Masya Allah, acara iya. Ente gak tahu. Mulai. Ente gak tahu. Aneh di belakang tadi nih, pipa bocor tahu nggak? Enggak, kata nih ngomong. Iya nggak tahu, orang aneh yang ngurusin. Kita orang aneh yang ngurusin, aneh yang bersihin, aneh yang ngerapihin, Masya Allah. Aturan tadi dia bisa dapat pahala besar tuh. Lantaran apa? Lantaran nggak ada orang yang tahu dengan perbuatan dia seorang diri. Tapi karena diucap maka memicu orang lain tahu, maka terkesan setan itu mudah sekali masuk. Di saat setan masuk, setan akan menghasut. Di saat setan menghasut, apa yang dihasutkan oleh setan? Kau hebat, tanpamu maka ini tidak akan berjalan dengan sempurna. Ditambah lagi, kau hebat, kalau bukan karena usahamu maka semuanya akan menjadi kacau. Itu baru sedikit dari hasutan-hasutan setan. Itu terkadang kita sebagai manusia pun susah menangkalnya, susah menghilangkannya, susah menjauhkannya. Maka jangan pernah membuka pintu setan untuk mudah menghasut kita. Kalau cuma berbuat kebaikan tuh begitu tuh, setan paling hasutnya apa? Omongin. Hasutnya satu, kata setan. Jangan nggak diomongin, omongin. Kenapa? Itu kan ente udah capek di situ, ente udah lelah di situ. Kasih tahu, enak di dia. Kalau orang nggak tahu, lah ini enak di kita, bukan enak di dia. Enak banget dia kerjanya dikit doang. Lah kita nih yang sampai ngos-ngosan. Bukan enak di dia, enak di kita. Karena yang sedang meraih pahala lebih itu adalah kita. Yang sedang mendapat sesuatu lebih itu adalah kita. Makanya yang dirahmati Allah, kita diajarin dari sifat-sifat mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kebaikan-kebaikan beliau justru seringkali tersingkap dan terbuka ba'da wafatih. Lihat Nabi itu punya sifat-sifat luhur banyak. Sahabat semua meriwayatkan daripada kisah hidup. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita sekarang, banyak yang perlu kita perhatikan. Sifat-sifat kemuliaan Nabi itu justru baru diketahui setelah Nabi tiada. Sahabat datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah, bertanya, wahai Aisyah, kira-kira apa yang Nabi lakukan di rumah yang kami tidak ketahui? Tolong beritahu kami. Rasulullah itu kalau di rumah ngapain aja? Sayyidina Abu Bakar datang kepada Sayyidah Aisyah nanya, amalan apa yang dilakukan Nabi yang belum kami ketahui? Yani sahabat pasti tahu Nabi itu senang sekali berbuat sesuatu yang mana tidak diketahui oleh banyak orang, karena itulah sifatnya. Minum diantaranya, bukankah kita sering mendengar bahwa katanya Nabi setiap malam berdoa, bermunajat, sholat sampai kakinya membengkak. Itu semua yang lihat siapa? Sahabat atau istrinya yang di rumah. Rasulullah nggak pernah pamer ibadah. Rasulullah nggak pernah repot ngasih tahu nih anak sholat kakinya sampai bengkak. Nggak pernah. Rasulullah nggak pernah ngomong nih anak sholat tiap malam nangis begini, nggak pernah. Tapi semua itu selalu terjadi begitu saja, bukan karena beliau memang sukacita ingin menunjukkan kepada kita pribadinya, ibadahnya, kebaikannya, enggak.
Datang Sayyidah Aisyah melihat Nabi sholat begitu panjang, kakinya sampai membengkak. Sayyidah Aisyah selaku istri melihat suami seperti itu, beliau tak tega. Maka beliau berkata kepada Nabi, bukankah Allah telah berfirman bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Sayyidah Aisyah berkata kepada Nabi begitu. Bukankah Allah bilang liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah hapus kesalahan Nabi yang lalu maupun yang akan datang. Lalu untuk apa sebab kau ini sampai sholat, membengkak kakimu dan lain sebagainya? Sederhana jawaban Nabi. Afalam akun abdan syakur? Saya cuma begini mau jadi hamba yang syukur doang. Enggak dikasih tahu. Sayyidah Aisyah yang melihat dengan matanya. Sayyidah Aisyah yang menyaksikan langsung bahwa beliau sholat begitu panjang, begitu lama. Sampai apa? Sampai kakinya bengkak. Di waktu yang lain, Sayyidah Aisyah sholat bangun malam bersama dengan Nabi, seperti riwayat yang sering kali kita dengar, di mana tiba-tiba Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang kejatuhan jarum sedang menjahit, namun jarumnya hilang, tidak ditemukan lantaran lampunya sudah padam, lampunya mati. Nyari jarum nggak ketemu yang jatuh sampai datangnya Nabi Muhammad. Nabi datang. Begitu Nabi datang ke sini, Nabi datang, dilihat apa yang terjadi. Wajahnya Nabi menyinari satu ruangan itu. Masya Allah. Wajahnya Nabi menyinari satu ruangan itu. Seketika Sayyidah Aisyah, jarum yang hilang ditemukan seketika itu. Diambil sama Sayyidah Aisyah, diambil jarumnya, dipakai. Sayyidah Aisyah senyum. Kata Nabi, kenapa ente senyum wahai Aisyah? Rasul dari tadi nyariin jarum gak ketemu-ketemu. Begitu kau datang langsung ketemukan dari pancaran sinar cahaya wajahmu. Masya Allah. Ya, kemudian Nabi berpesan apa? Wail man lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. 3 kali disebut celaka. Celaka bagi orang nanti di hari kiamat yang gak lihat wajah saya. Celaka. Wail man lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang enggak bisa lihat wajah saya di hari kiamat ya Aisyah. Celaka orang yang enggak bisa lihat wajah saya di hari kiamat. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kau datang sebentaran aja, cahaya menyinari ruangan ini, terang begini wajahmu. Apa di hari kiamat ada orang yang enggak bisa lihat wajahmu ini, enggak bisa lihat cahayamu ini yang sebegini terangnya? Jawab sama Nabi, ada. Manhum al-bakhil man dzukirtu indu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit yang nggak bisa masuk nanti ngelihat saya, yang nggak bisa kedapatan sinar wajah saya. Siapa mereka? Orang pelit yang ketika nama saya diucap tapi dia tidak bersolawat kepada saya. Pertanyaannya kan, setiap nama Nabi disebutkan, mulut yang perlu bersolawat. Ada manusia, ini amalan secara rahasia. Ufidah kalian, Sayyidah Aisyah bangun malam sama Nabi, tiba-tiba Nabi berdoa, ya Aisyah, malam ini akan kujadikan malam khusus, di mana aku akan berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li Aisyah. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah, ma'alanat wa ma'asarrat, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, dosa Aisyah, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Kata Nabi, Allahumma ghfir li Aisyah, ya Allah ampunin Aisyah. Sayyidah Aisyah begitu Nabi doain, senyum, sumringah, gembira. Asrurti ya Aisyah. Ditanya sama Nabi, ente senang wahai Aisyah? Senang ya Rasulullah. Siapa dari kita yang gak senang kalau doanya Nabi terkait pengampunan? Kau doakan aku hari ini seperti layaknya hari ini adalah hari raya bagiku wahai Rasul. Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddam wa ma akharat. Ya Allah ampunin Aisyah yang lalu maupun yang akan datang. Doa mahal itu. Betul apa enggak? Tapi apa jawaban akhirnya? Iklani ya Aisyah. Iklani. Ketahui wahai Aisyah,
ini doaku setiap malam untuk umatku. Ini doaku setiap malam untuk umatku. Wah, ada doa yang Nabi nggak tunjukin. Nabi nggak pernah sebut, nggak sengaja ngajak di depan sahabat juga. Tapi ini amalan sir, amalan secara rahasia yang Nabi lakukan antara dirinya dengan Allah. Permohonan yang Nabi minta, ya Allah ampunin dosa umatku yang lalu maupun yang akan datang. Ampunin dosa umatku yang lalu dan yang akan datang. Dan disitulah di antara doa-doa beliau yang menyebabkan kakinya membengkak, sujud yang begitu panjang, berdirinya yang begitu lama, lantunan doa yang tiada henti, yang tidak pernah beliau hilangkan atau beliau lewatkan di setiap malamnya. Ternyata di balik itu semua ada amalan secara diam-diam yang Nabi lakukan bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk umatnya. Ayo, kalau Nabi mau melakukan sesuatu untuk umat secara diam-diam, kapan kita juga mau ngelakuin sesuatu untuk Allah, untuk Rasul yang secara diam-diam juga, yang dimana di situ mendatangkan pahala yang besar. Dan saya cuma mau mesenin satu, di mana doa, di mana Nabi SAW yang ingetin sama kita, barang siapa kata Nabi, mada'ar rajul bid'ah, seorang tidak akan berdoa dengan satu doa. Doain siapa? Doain saudara. Doain saudaranya, saudara kita. Mungkin orang tua, mungkin tetangga, mungkin kerabat, mungkin teman, mungkin juga orang-orang yang gak suka sama kita, orang yang gak demen sama kita. Idza da'a rajul li akhihi, kalau seseorang ada yang berdoa ya untuk saudaranya bi dhahril ghaib, doanya gimana? Doanya secara sembunyi, orang nggak tahu. Doanya bukan depan muka dia, Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badan, enggak. Bukan kamu ketemu dengan siapa terus kemudian saat ketemu mudah-mudahan ente sehat panjang umur, bukan. Tapi kamu di rumah, di atas sejadahmu, di tengah kau bermunajat, berdoa yang mana hanya antara engkau dengan Allah seorang yang tahu, hanya dirimu dengannya saja, gak ada lagi yang tahu. Tiba-tiba ada nama dari nama-nama orang yang tidak pernah mereka sangka, kau sebut namanya. Ya Allah, ampunin fulan. Ya Allah, berkahi fulan. Ya Allah, lunasi hutangnya fulan. Ya Allah, angkat penyakitnya fulan. Ya Allah, tinggikan derajatnya fulan. Siapa aja mereka, namanya kita sebut dalam doa kita, dalam munajat kita. Kita panggil namanya dia, kita sebut namanya di hadapan Allah. Illa katanya apa? Kalau ada dari kita yang berdoa dengan doa semacam itu, kapan? Bi dhahril ghaib, orang gak ada yang tahu. Qalat, katanya dikatakan untuk orang tersebut, qalat til malaikah, malaikat bilang sama kita, amin walaka bimithli. Malaikat yang bilang apa? Amin walaka bimithli. Amin, semoga kamu dapat juga seperti yang kamu minta. Semoga kamu dapat juga seperti yang kamu minta untuk orang itu. Kita kesel sama orang, kita gak demen sama orang, kita nggak suka ngelihat tingkahnya tuh orang. Tahu-tahu namanya kita sebut dalam doa. Orang hasut, sudi aja kagak, nggak mau dia. Karena dia pikir apa? Kalau doain orang, ngapain kita ngasih doa buat dia? Ngapain kita nganterin kebaikan buat dia? Menurut kita. Tapi sejatinya padahal setiap doa yang kita ucapkan, doa itu bukan ke sana, tapi ke sini. Langsung kontan dibalas sama malaikat ke sini. Dan hebatnya, kalau doa kita nih siapa? Kadang belum tentu doa kita mustajab. Dosa masih banyak, kesalahan masih banyak, makanan belum benar, terjaga dari yang syubhat, kan gitu. Belum benar,
Tapi kalau malaikat, siapa yang meragukan doanya malaikat? Ada nggak yang ragu sama doanya malaikat? Malaikat, oh, dia orang yang dia suci, nggak ada dosanya. Yaf'aluna ma yu'marun. Kerjaannya cuma ngerjain apa yang Allah perintah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Beda sama kita. Begitu kita doa dengan doa kita yang terbatas ini, tahu-tahu malaikat doa apa? Walaka bimithlin. Untukmu doa yang sama. Ya Allah, banyakin rezekinya fulan. Ya Allah, ramein tokonya fulan. Ya Allah, berkahin usahanya fulan. Ya Allah, kayain si fulan. Ya Allah, makmurin hidupnya si fulan. Ente doa doang, belum tentu mustajab. Tapi malaikat yang di situ yang Allah utus, fa anta bimithlin. Kamu juga sama, mudah-mudahan kamu jadi kaya, mudah-mudahan usahamu jadi lancar, mudah-mudahan tokomu semakin berkah, mudah-mudahan kamu juga diampunin, dan seterusnya dari doa-doa kita. Hadza doa fi dhahril ghaib. Ini doa orang nggak tahu, tapi besar pahalanya. Bukan balik ke orang, tapi balik kepada kita. Maka di momen perayaan Maulid kali ini adzan. Kita dengarkan adzan sejenak. Marhaba bi'adzan as-salati al-akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salati da'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wal syaraf wa darajatan 'aliyatan rafi'a wa ba'd maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya, 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 Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhum كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oleh karena itu kita jaga dari amal-amal kita semua yang bisa kita lakuin semata-mata hanya untuk Allah. Dan kita belajar bukan dari orang lain, kita belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai sekarang kalau kita lagi belajar mau jadiin amal kita adalah amalan antara kita sama Allah, maka mulailah dari amalan di mana kita mendoakan orang lain dalam menyebut namanya, namun orang lain dan orang itu nggak tahu dari doa-doa kita. Nggak perlu juga mereka tahu.
Nggak usah juga mereka tahu, tapi kita sebut. Siapa aja yang perlu kita sebut? Pertama, orang tua kita. Kedua, guru-guru kita. Ketiga, siapa lagi? Anak keturunan kita. Keempat, siapa lagi? Semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dalam doa kita jangan pernah luput hadirin semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Ingat, baru yang terakhir, yang kelima siapa? Semua orang yang gak demen sama kita. Semua orang yang semua orang yang gak suka sama kita. Semua orang yang benci sama kita. Di akhir ente bilang, samahtuhum dunia wal akhirah. Ya Rabb, aneh maafin dia dunia akhirat. Ya Rabb, aneh maafin dia dunia akhirat. Udah, belajar dari itu dulu deh. Nanti pelan-pelan dari situ, insya Allah pelan-pelan kita bisa ngamalin dari semua amal-amal yang bisa kita niatin, yang kita lakuin hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan di perayaan Maulid yang penuh berkah ini, Masya Allah, Tabarakallah, kepada segenap banat Ummul Batul yang sudah mempersiapkan semuanya, ya, dan juga Ustaz Zaid Haulain yang sudah juga mempersiapkan semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kalian semua, sehatkan badan kalian semua, meninggikan derajat kalian semua, insya Allah, dengan apa yang sudah kalian buat, mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada jamaah yang di tenda, jamaah yang di jalan, jamaah yang di luar, Masya Allah, saya tahu di luar panas, saya tahu di tenda ngelekep, insya Allah mudah-mudahan semuanya, baik yang di dalam maupun yang di luar, khususnya yang di luar, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hari ini kumpul di sini, insya Allah dikumpulkan fil mahsyar ma'a Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah haus-hausnya kita diganti dengan telaganya Nabi Muhammad, keringat-keringat kita diganti dengan naungannya Allah di hari kiamat. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hari ini berbondong-bondong datang ke tempat-tempat kebaikan, terutama datang ke tempat ini, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua akan berbondong-bondong memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala, surga yang ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah taqabbal minnal jami'. Insya Allah apa yang kita buat semuanya diterima Allah dan Rasulnya, mendatangkan kebahagiaan di mata Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kepada kita istiqamah di dalam berjalan di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sakit-sakit yang terakhir mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Kita niatin airnya dibuka, sama-sama kita berdoa berkat hadirnya banyak jamaah yang pada hari ini hadir. Insya Allah mudah-mudahan semuanya menjadi sebab majelis kita semakin barokah lagi. Amin ya Rabbal. Khusus Sayyidul Walid Habib Ahmad Farid bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Rima Olivia binti Zainal Ismail, dan juga Tanti Khadijah binti Zaid Al-Attas, dan semua dari kerabat kita, keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Faridah Al-Hiyad juga insyaallah mudah-mudahan semua yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kull ta'fin shadid waqfina waqfihum min al-hadd wal hadid wal marad shadid wal jish al-adid waj'alna ya Rabb nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahaan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idi ya dzal jalali wal ikram wal muwahhib bil idham as'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ma'u zamzam yubrikum assalam ala man talibiha wa ala man sharibiha wa ala man salaful salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul
Insyaallah semua apa yang kita harapkan dijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jangan lupa tanggal 24 September majelis Maulid di Al-Humairah. Saya undang semuanya ibu-ibu yang datang hari ini ke sini buat nanti tanggal 24 kembali lagi memeriahkan, memakmurkan majelis taklim Al-Humairah. Insyaallah Allah kasih kita sehat afiat, banyak isi kantongnya, insyaallah rezekinya luas, biar bisa sampai kemana tempat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.